ভিডিও হচ্ছে, ঠিক আছে। কাকদ্বীপের কুমারী পুজো অর্থাৎ মহানবমীর কুমারী পুজো যেটা হচ্ছে, আমি সরাসরি লাইভ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। কাকদ্বীপ দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর নিউ যুবগোষ্ঠীর তাদের এবছরের ৮ম বর্ষে যেহেতু সরাসরি আপনাদেরকে লাইভ দেখাচ্ছি, আর লাইভ দেখতে পাচ্ছেন কুমারী পুজো, আর আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এখানে কিন্তু কুমারী পুজো শুরু হয়ে গেছে। শুধু যে এখানে কুমারী পুজো একজনকে হচ্ছে তা না, কন্যা পুজোও হচ্ছে পাশাপাশি, দেখতেই পাচ্ছেন, আমি দেখাচ্ছি যে অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন, অনেক কন্যারা এসছেন, তাদের কিন্তু পুজো হচ্ছে, আর সেটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। दिव्यस्तु दक्षिणपादं कमं सिंहो प्रतिष्ठितां किञ्चित् दुर्धरं तथा वामो अंगुष्ठमहिषोपरि श्रियमानन्द तद्रूपं मम रैशनिवेशये उग्रत दण्डा प्रदण्डा च दण्डुग्रा दण्डनायिका दण्डवती चैव दण्डरूपा चण्डिका अष्टाभिः शक्तिभिश्चाभिः श्रुतं प्रतिवेष्टये चिन्तयेत् जगन्नां धात्रीं नमोतामात्मसंवेदिताम् ओम वामी गुरु प्रणव परम गुरु प्रणव परावर गुरु प्रणव परमेश्वर गुरु प्रणव दुक्ने साय नमो ते ब्रह्मणे नमः अधेयं साय समुखे शुभगात् महाविद्ये नमः ओम दाय नमो दिनिष्ठे भक्ति पराभय परम गुरु शुक्ला शुक्ले मरामणधरं श्रीजासनकृताश्रयम् ओम नमो सिंहरवे नमः एते गंधपुष्पे नमो सिंहरवे नमः एतो दुपदी नमो सिंहरवे नमः एतन्नैमित्तं नमो सिंहरवे नमः इदं नाशून्यकं नमो सिंहरवे नमः ओम अवन्द्यो मुडलाकारं व्यक्तजीनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानं तीव्रतस्य ज्ञानेन्द्रशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम আপনারা বসে পড়ুন। অর্থাৎ শুধু যে কুমারী পুজো একজনকে পুজো হচ্ছে এমনটাই নয়, এখানে কিন্তু আরও গ্রামের যে সমস্ত কন্যারা তাদেরও কিন্তু পুজো করা হচ্ছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু নতুন অভিনব। অর্থাৎ এই যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর নিউ যুবগোষ্ঠী তাদের যে দুর্গোৎসব, আর সেই দুর্গোৎসবে তারা যে অভিনব, অর্থাৎ কুমারী পুজো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কুমারী পুজোতে যে আরও যে গ্রামের যে সমস্ত কন্যারা রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু একসঙ্গে সেইভাবে পুজোর
পুজো করা হচ্ছে সেই ছবি কিন্তু সরাসরি দেখাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। লাইভে থাকুন, দেখতে থাকুন। ইতিমধ্যে মন্ত্র যেমন পড়া হচ্ছে এবং সেই ছোট ছোট যে সমস্ত একসঙ্গে অনেক কুমারী মায় বসে রয়েছে, তাদের পুজো হচ্ছে। আর মহিলারা ইতিমধ্যে তো বসে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। वंदे शैलसुधास्तं गणपति सिद्धिप्रदं कामदं यदा पुष्पं नमो गणगणेशाय नमः एते गन्धपुष्पं नमो गणगणेशाय नमः एतो धूपदीपो नमो गणगणेशाय नमः एतन्नैवेद्यं नमो गणगणेशाय नमः इदं यागमनियं नमो गणगणेशाय नमः उङ्गन्तो महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाथ परमदेवं हिरण्य प्रणमाम्यहम् ॐ एकदन्तश्च कपिलगजकर्णक लम्बोदरविकोट विघ्ननाथ विनायक गणाधक्ष भारतन्द्र गजानन रामचैतानि नामानि जपठे यादपि ॐ नमो गणेशाय नमः निजानन्द प्रभु पार्वती देवत्राय गणेशाय नमो नमः वक्रतुण्ड महाभागो शम्भस्क गजानन सर्वविघ्न विनाशाय श्रीगणाधिपतये नमः ॐ नमो गणेशाय नमः ॐ रक्ताम्बुजशनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगदमधिपं भजामि पद्मभ्यां भयवरां माणिक्यमौलिं मुरुणाङ्गरूपिणीत्रम् ॐ नमो श्री सूर्याय नमः एते गन्धपुष्पं नमो सूर्याय नमः एतो भगवदीपो नमो सूर्याय नमः एतन्नैवेद्यं नमो सूर्याय नमः इदं नाथमुनियकं नमो सूर्याय नमः ॐ विवस्वते ब्रह्मणवासते विष्णु तेजसे सुतय सवित्रे जगदसवित्रे कर्मदायिने ॐ हि सूर्यसहस्रासो तेजरासे जगत्पथे अनुकम्पय मां भक्तं गृहानर्घं दिवाकरम् इदमर्घं सम्प्रदानाय श्रीसूर्याय नमः হাত চলে আসতেছে। कुसुमशङ्काशङ्काश्वपे अङ्गमाददे धन्वारेण सर्वपापघ्नं प्रणतस्मै दिवाकरम् ॐ नमो श्रीसूर्याय नमः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् एतत्पुष्पं नमो नारायणाय नमः एतो भगवदीपो नमो विष्णवे नारायणाय नमः एतन्नैवेद्यं नमो विष्णवे नारायणाय नमः गङ्गाचूर्णकं नमो विष्णवे नारायणाय नमः ॐ मनदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो नमः ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च ततजाय मुदीरये ॐ वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीते सकलकल्याणं भाजनं तत्र जायते पुरुषं स्तमजं नित्यं भजामि शरणं हरि चक्र गदापाणि नरकानिलयच्युतं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं रक्षमां शरणागतम् ॐ नमो विष्णवे नारायणाय नमः ॐ नमो विष्णवे नारायणाय नमः सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तभ्याभरणं हरिं
नीलवर्णं पीतवासं शिवत्पदपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्म्यादैर्पूजितम् इन्द्रवनदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहु जगत्पितरं गुरुं ॐ नमो विष्णवे नारायणं ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गवर्ष्मिगवनाभिहस्तं प्रशून्यं पद्यासीनं समस्तास्त्वमरगणैव्यग्रकृतिं वसानं विश्वत्यां विश्वबीजं निखिलभयरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमो शिवाय नमः एते गन्धपुष्पं नमो शिवाय नमः एतो धूपदीपो नमो शिवाय नमः एतद् नमो शिवाय नमः इदं आचमनीयकं नमो शिवाय नमः शान्ताय करुणात्रय हेतवे निवेदयामि शतमानं तं गतिं परमेश्वरम् ॐ देवदेव महादेव महायोगी महेश्वरम् सर्वपापहरं देव महादेव नमस्तुते ॐ नमो शिवाय नमः ॐ कालाभ्रवाङ्कुडाक्षैर्कुलभयदान् मौलिवर्धेन्दुरेखान् शङ्खं चक्रं कृपाणस्विश्वमुखिरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रम् सिंहस्कन्ध्यारूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा प्रयन्ति दाये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवितां सेवितां सिद्धिकामयि दत्पुष्पं नमो भगवती जय दुर्गा वै नमः एते गन्धपुष्पें नमो भगवती जय दुर्गा वै नमः एतत् नैवेद्यं नमो भगवती जय दुर्गाय नमः इदं आचमनीयं नमो भगवती जय दुर्गा वै नमः दुर्गे नये देवी अरण्ये पर्वते जले सर्वत्र रघुवान् देवी दुर्गे देवी नमस्ते ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते ॐ श्री स्थितिविनाशानां सुप्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते ॐ नमो भगवति जय दुर्गाय नमः ॐ बन्धूकपुष्माभासं पञ्चमुण्डादिवासिनीं पुरश्चन्द्रकलारत्न मुकुटां मुण्डमालिनीं नितां रक्तवसुनां तीरन्नतगणस्तुनी पुस्तक चखमालञ्च वरञ्च भयकङ्क्रमां तदतीं संसरे नित्ये मुक्तरामाय मानिदां कालीं रत्ननिबद्धमुरलसत्पादां निजमिष्टदां कञ्चीरत्नदुकुलहार ललितां नीलां त्रिनेत्रोजलां शूलादस्त्रसहस्रमण्डितभुजामुद्वत्तवीनस्तनीम् आवद्यामृतरश्मिमुकुटां वन्दे महिषप्रियां मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डवरत्नवेदीं सिंहासनपरिगतां पुरीपीतवर्मणां पीताम्बरां कनकभूषणमल्लशोभां देवीं भजामि धृतमुद्गरभैर्यजिह्वाम् ॐ ह्रीं नमः चण्डिकायै बोधना विनिष्क्रान्तादिशिवासिनी विजेत्र पट्टाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपिचर्म परिधाना शुष्कवंशादिभैरवा गति विस्तार वदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरितदिन्मुखा ॐ नेत्रे विकरालस्ये मुण्डमाला विभूषिते मारे भयमहामाये कालिकायै नमस्तुते ॐ नमो शुभगा कुमार्जै नमः ॐ नमो शुभगा कुमार्जै नमः
ওম পাশক্ষ মালিকাম ভোজস্নিভীর্যম সম্ময় পদ্মাসনাস্তদায়েচ্যং ত্রৈলোক্যমাতরম গৌরবর্ণাং শ্রূপঞ্চ সর্ব্যালঙ্কারভূষিতাম রুক্ম পদ্মব্যাঘ্রকরাং বরদাং দুঃখীনতু পুষ্পং নমো শ্রীলক্ষ্মী নমঃ এতে গন্ধপুষ্পং নমো শ্রীলক্ষ্মী নমঃ एतो धूपदीपो नमो श्रीलक्ष्मी नमः एतद् नैवेद्यं नमो श्रीलक्ष्मी नमः इदं नाचौन्यकं नमो श्रीलक्ष्मी नमः ॐ विश्वरूपस्य हरिजासि पद्मे पद्मलेषु सर्वत्र वायुमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते ॐ लक्ष्मी तं रूपासि प्रणिनां प्रणदायिनी स्विरात्तन्तहनो भूतागृहे कामप्रदा भव ॐ नमो श्रीलक्ष्मी नमः ॐ नमो श्रीलक्ष्मी नमः मीनां शशधरवदनां चारुकान्तिं वदन्नां हंसारूढां धारां श्लोलितनयनां सेवितां सिद्धिकामयीं देशां मण्डिताग्निकनकमरगणैः नागरत्नैरनेकै वन्दे अहमस्नागामरुकजुगलां भोगिनीं कामरूपां यदापुष्पं नमो भगवती मनुषादिभ्ये नमः एते गन्धपुष्पं नमो भगवती मनुषादिभ्ये नमः एतद्दीपं नमो भगवती मनुषादिभ्ये नमः इदं मुनि माता भोगिनी बाष्पिस्तथा जरत्कारुणी पत्नी ओम नमो मनुष्यादिभ्ये नमः हे देव शुभकौमार्यै नमः ओम ह्रीं नमो शुभगा कौमार्यै नमः ओम एते गन्धपुष्पं नमो शुभगा एतो धूपदीपो नमो शुभगा कौमार्यै नमः एतद् नैवेद्यं नमो शुभगा कौमार्यै नमः इदं नाचौन्यकं नमो शुभगा कौमार्यै नमः ॐ नमो शुभगा कौमार्यै नमः ॐ विजराजूटसमायुक्तां हरदेन्दुसेवरां रुद्रत्रय संयुक्तां दुर्निन्दुषदिशारणां दुर्लभै पुष्पवर्णाभ्यां সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং ভালো হবে তোমার যেখানে যেতে পারবে না তাকে লম্বা করে বাড়ি দিবে আরো লম্বা রূপসনাং দিতদ্বৎ নত পয়োধরাং রঙ্গ স্থান সংস্যানাং বৈশাশুরবর্ধিনী জ্ঞানতর সমফল সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাং গরং তুমরং চৈব সহস্রং কুসুমেব চ মঞ্জাং চ মা পরশুমভাবি মমত সনিবেশয়ে অনন্ত মহিষং দদভা মহিষস্তপরি মদর্শয়ে শিরো সিদ্ধং তদভা লাইভং সর্বকারিণাং শ্রীবিন্যং নির্যতন্তো বিভূষিতং সরব্বিং রত্ন বিস্মৃতানানাং বেষ্টং নাগপাসেন মুগী কুটিলানাং রস মম হস্তেন ত্রিকেশং চ দুর্গয়া দুর্বর্তং চ দিব্যাস্তু দভিনগপাদং সময় পাই अष्टाविंशतिहिंसाभिः परिवेशये चिन्तये जगतां धात्री क्षतमकामा समशमीदिताम्
श्रीपरमविष्णु नमः ए विष्णवे नारायणाय नमः एतत् संप्रदानाय ओम शुभगा कुमार्जय नमः वीर्याणि ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा मुदनाय स्वाहा समनाय स्वाहा ओम फलमूलानि सर्व्यानि ग्रामरत्नानि जानि च नानाविधसुगन्धीनि ध्यानवरमेश्वरी एतत् फलफलनैवेद्यं सम्प्रदानाय शुभगा कुमार्जय नमः ॐ नमो शुभगा गन्धपुष्पी नमो शुभगा कुमार्जय नमः एतो उदवदीपो नमो शुभगा कुमार्जय नमः एतद्नैवेद्यं नमो शुभगा कुमार्जय नमः इदं नमो शुभगा कुमार्जय नमः তো কুমারী পুজো কিন্তু দেখছেন সরাসরি আমরা গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পেজেই আপনাদেরকে লাইভ দেখাচ্ছি, কারণ এটা একদম প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলা। আর এই গ্রাম বাংলায় যে দুর্গোৎসবটা হয় তারা কিন্তু কুমারী পুজোটা এইভাবে করছেন যে গ্রামের আরও যে সমস্ত কচিকাচারা রয়েছে তাদেরকে মা রূপে আজকে সাজিয়ে আর তাদেরকেই পুজো করা হচ্ছে। আর সেই ছবি কিন্তু আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখছেন, চোখ রাখুন, দেখতে থাকুন। আর বিশেষ করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছেছি, আপনাদেরকে মণ্ডপ দর্শন করিয়েছি, অনেক জায়গাতে কুমারী পুজো রয়েছে কিন্তু সেখানে একজনকেই পুজো করা হয়। তবে এখানে একটা অভিনব প্রয়াস দেখলাম, এই যে কমিটি রয়েছে নিউ যুবগোষ্ঠী দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর কাকদ্বীপ, তো এই যে এদের যে অভিনব প্রয়াসটা, এই যে গ্রামের আরও যে সমস্ত কচিকাচা মা দুর্গা রূপে তারা যে সেজে আজকে তারাও পূজিত হচ্ছেন, সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সরাসরি দেখাচ্ছি। আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমরা যখন কোনো জায়গায় পৌঁছাই নতুন নতুন কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করি। আজকের কিন্তু আমরা সেই ছবিটাই তুলে ধরলাম। এখনও পর্যন্ত আপনারা যেটা দেখছেন যে এখনও পর্যন্ত সেই গ্রামের দেখতে পাচ্ছেন পুজোটা হচ্ছে সেইভাবে, যে গ্রামের সেই যে একজন যে মা দুর্গা রূপে যে যেখানে তাকে অতি সাজানো হয়েছে, সেইভাবে বসে রয়েছে, মুখটা দেখাই তার, এটা দেখে বুঝতে পারছেন। এই যে পুজো হচ্ছে, এই পুজোটার পাশাপাশি আরও গ্রামের যারা রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু পুজোটা করা হচ্ছে, সেটাই বুঝতে পারছেন, দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে থাকুন, আপনারা দেখতে থাকুন, আমি সরাসরি সম্প্রচার যেহেতু করছি আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখে বুঝতে পারছেন যে এখনও পর্যন্ত গ্রামের যে ধারাবাহিকভাবে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কুমারী পুজো করে ঠিকই, কিন্তু কুমারী পুজোটা দেখা যাবে একজনকেই করা হয়। কিন্তু এই জায়গায় এসে একটা অভিনব আলাদাভাবে দেখতে পেলাম যে এখানে আরও যে সমস্ত গ্রামের মহিলারা যারা বাচ্চা কুমারী মা রূপে তাদেরকে আজকে পুজো করা হচ্ছে, সেই ছবিটাও আপনারা দেখছেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সরাসরি। যে এই পুজোটাকে আমরা মনে করি যে এই গ্রামের শুধু ঐতিহ্য নয়, এখন সুন্দরবনের যদি কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা দেখি এই রকম চিত্র হয়তো আমরা পাবো না, কিন্তু এই চিত্রটাই আমরা কেবলমাত্র এখানে পেলাম। আর আপনাদেরকে সরাসরি দেখাচ্ছি, দেখতেই থাকুন, চোখ রাখুন।
যারা দর্শকরা দেখছেন আপনারা কমেন্ট করে জানান আপনারা কোন জায়গা থেকে দেখছেন। কারণ এই বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গা উৎসব, আজ কিন্তু মহানবমী, আর সেই মহানবমীতে কিন্তু আজকের কুমারী পুজো প্রায় এলাকায় যেসব মণ্ডপ হয়েছে সেখানে হয়তো হয়ে থাকে, তবে এই জায়গায় দেখলাম একটা অভিনব আলাদা প্রয়াস, আলাদাভাবে গ্রামের আরও যারা রয়েছে তাদেরকেও ঠিক কুমারীর মা রূপে আজকের পূজিত করা হচ্ছে। আর সেই ছবি আপনাদের সরাসরি দেখাচ্ছি, দেখতেই থাকুন গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পেজে, অর্থাৎ আমরা ফেসবুক লাইভ করছি, আপনারা বুঝতেই পারছেন। এই লাইভে আপনারা চলে আসুন, ফেসবুক পেজে গিয়ে লিখুন গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পত্রিকা, দেখবেন আপনারাও দেখতে পাবেন। কারণ এখানে কতজন কুমারী মাকে পুজো করা হচ্ছে সেটাই কিন্তু আমরা তুলে ধরেছি, দেখুন। দেখতে বুঝতে পারবো দেরি আছে, এটা বোঝা যাবে না। প্রিয় দর্শক, আপনাদের কেমন লাগছে বলুন। আমরা তো আজকের কুমারী মা 1 2 3 4 5 6 7 তো 9 জনকে যেভাবে পুজো করা হচ্ছে, তো আপনারা বুঝতেই পারলেন যে আমরা কিন্তু সেইভাবেই কিন্তু ছবিটা তুলে ধরলাম। তো আপনার হয়তো মণ্ডপে একজনকেই পুজো করেন, আমরা দেখিয়েছি এর আগে। তো এখানে কিন্তু এই গ্রামের একটা আলাদা ঐতিহ্য তারা কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলো, আর আমরা সেটা সরাসরি সম্প্রচার করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম যে এই গ্রামের যে দুর্গা উৎসবটা হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের কুমারী পুজোটা যে আলাদাভাবে সেটা কিন্তু আজকে দেখাতে পারলাম। দেখে কি মনে হলো? 9 জন কুমারী মাকে কিন্তু আজকে দুর্গা রূপে পূজিত করা হচ্ছে এই গ্রাম কাকদ্বীপ, অর্থাৎ দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর নিউ যুবগোষ্ঠী যে ক্লাব রয়েছে তাদের এবছর 8মতম পুজো। আর সেই পুজোতে অর্থাৎ আজকের মহা নবমীতে তারা যেভাবে কুমারী পুজোটা করছে সত্যিই আপনাদের ভালো লাগবে, আর আমরাও কিন্তু আপনাদের সরাসরি দেখাচ্ছি। চোখ রাখুন গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পত্রিকার ফেসবুক পেজে, কারণ আমরা এটা সরাসরি লাইভ এই পেজেই করছি, দেখতে থাকুন।
ওটা এদিকে লেগে যাবে। আর আপনি কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানান। আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার লিখেছেন এটা ফেসবুক পেজে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা যে জায়গা থেকে আমরা সরাসরি লাইভ করছি, দক্ষিণ 24 পরগনা অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ ব্লকের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর নিউ যুবগোষ্ঠীর তাদের যে দুর্গোৎসব, সেখান থেকে আমরা সরাসরি লাইভটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। অর্থাৎ এখানে যে নজনকে যে আজকের কুমারী পুজো করা হচ্ছে, 9 জন শিশু কন্যাকে, অর্থাৎ সেই শিশু কন্যাদের যে কুমারী পুজো করা হচ্ছে, আর সেই ছবিটাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পত্রিকার ফেসবুক পেজে আমরা লাইভ করছি। এরপরে আমরা ইউটিউবে অবশ্যই দেবো, কিন্তু ফেসবুক পেজে যেহেতু লাইভ করছি, আপনারা চোখ রাখুন আর দেখতে থাকুন। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি লিখেছেন, আমি দেখছি চেন্নাই থেকে। তো আপনার এলাকায় যদি এই রকম আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের নাম্বার দেওয়া রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আপনার এলাকায় যদি ঠিক এই নবরূপে মাকে কুমারী পুজো করা হয় বা অন্যভাবে যদি পুজো করা হয়, নিশ্চয়ই ভিডিও পাঠাবেন। আমরা চেষ্টা করব বিবেচনা করে আপনাদের এই ভিডিও সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরার। দেখতে পাচ্ছেন তো ঠাকুরমশাই এক এক করে 9 জন কুমারী মাকে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন, তাদের পুজো করছেন, প্রণাম করছেন। দেখতেই পাচ্ছেন ঠাকুরমশাই প্রণাম করছে, আমি দেখতেই পাচ্ছি, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন, আমিও দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আজকের কিন্তু আপনার বাড়ির সেই কন্যা দুর্গা রূপে, মা রূপে আজকের কিন্তু পূজিত হচ্ছে। আর এই গ্রাম বাংলার সেই জায়গাতে যেখান থেকে আমরা সরাসরি লাইভ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতে থাকুন। নড়ছে। এবার যারা ব্রতী হয়েছে তারা মায়ের কাছে কিন্তু প্রার্থনা করছে। ব্রাহ্মণ তিনি পুজো করছেন, তিনি কিন্তু সেই মন্ত্র পড়িয়ে যে কুমারী মায়ের কাছে যে হার করজোরে যে প্রার্থনা করছে, সেটা ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দেখাচ্ছি, সেটাই দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য, খুব ভালো আপনি লিখেছেন। আশা করি ভিডিওটা দেখুন। এই যে 9 জন মাকে, শিশু মাকে অর্থাৎ শিশু কন্যাকে যে এই মুহূর্তে মা রূপে পূজিত হচ্ছে, এই যে দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের
দক্ষিণ গোবিন্দপুর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর আর নিউ যুবগোষ্ঠীর যে পুজোটা তারা এবছর এই যে অভিনব প্রয়াস সেটা আমরা সরাসরি তুলে ধরেছি গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পত্রিকার ফেসবুক পেজে। নিশ্চয়ই আপনারা দেখছেন, আপনি কমেন্ট করেছেন, খুব ভালো। আপনাকে আজকের শুভ নবমীর প্রীতি শুভেচ্ছা থাকলো, আর কুমারী পুজোর প্রীতি শুভেচ্ছা আপনাদেরকে দিলাম। নিশ্চয়ই আপনারা এই ভিডিওটি দেখুন, আনন্দ করুন। বুঝতেই পাচ্ছেন যে পাশাপাশি যে 9 জন কুমারী মাকে রাখা হয়েছে এবং তাদের পুজো চলছে সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। আর একজন মা দাঁড়িয়ে সরাসরি সেই প্রার্থনা করছেন এবং সেখানে ব্রাহ্মণ ঠাকুর ওনাকে সেই মন্ত্র পড়াচ্ছেন, সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি। সবার জন্য কিন্তু এই ব্যবস্থাটা থাকবে। ফুল দিয়ে সবাই পায়ে ফুল দিয়ে সব মানুষ সবাই পুজো করতে পারবে, ঠিক আছে? শুধু একটু রাস্তা করে দাও, যাওয়ার জন্য। এইটা ঠাকুরমশাই বুকে দিয়ে আসেন, ঠাকুরমশাই বুকে লাগিয়ে দিয়ে আসবে। দাঁড়ান, চলে যান। এটা ঠাকুরমশাই এরকম করে ক্লিপ করে বুকে লাগিয়ে মন্ত্র পড়ছে তো, এটা ঠাকুরমশাই জামায় লাগিয়ে দিব তো। কিসে কিসে মন্ত্র পড়ছে না, এই সামনে জামায় লাগিয়ে দিব, সামনে এখানে এখানে। কিন্তু মন্ত্রটা তো শেষ হয়েছে এখন। না না, তুমি এটা বসছে না কেন বলতো, মাঝখান থেকে বসছে না কেউ। বন্ধু স্বজন বৈরাগ্যং দুর্গেত্তং হরদুর্গতিং রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষিতস্য সদা স্থিরা প্রভুত্বং তস্য সমার্থং যস্যত্তং মস্তকোপরি ধনোহং কৃত কৃতোহং সফলং জীবিতং মম আগতাসি যত দুর্গে মহেশ্বরী মমালয়ং অর্ঘং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনী গৃহান বরদে দেবী কল্যাণং কুরু মে সদা নম কৃত্তা পূজা ময়া ভক্তা নবদুর্গে সুরার্চিতে ভূত্তা ভোগান বরং দত্তা কুরু ক্রীড়াং যথা সুখং নম মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরী যদর্চিতং ময়া দেবী পরিপূর্ণং তদস্তু মে গ্রহীতুং শারদীং পূজাং মর্তমণ্ডল সংস্থিতাং চণ্ডিকে তাং নমামদ্য অর্ঘয়াদি গৃহ্যতাং নম কায়েন মনসা বাচা তত্ত্বনান্নং গতির্মম অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দোংশ্রিত্যং পরমেশ্বরী নম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে নম শুভগা কৌমার্যৈ নম। ফুলটা দিয়ে প্রণাম করো, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করো। প্রণামী শেষে দিয়ে দিবি, হ্যাঁ মাইক টানে।
প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনারাও কমেন্ট করেছেন, খুব ভালো লেগেছে। তো আমি এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ছিল না, কারেন্ট চলে গেছিল, তবে বাইরে কিন্তু এই আজকের মহা নবমীতে হঠাৎ করে বৃষ্টি, এই বৃষ্টিটা যেন আবার একটা আপনাদের কাছে মন খারাপ করার পালা হয়ে গেল না। আমরা এতক্ষণ সরাসরি দেখাচ্ছিলাম, আর বৃষ্টিটা যদি হয়ে যায়, এই গ্রামের মানুষ যে আনন্দ উৎসবটা করছে, আর মহানবমীতে যেভাবে আজকের কুমারী পুজো হচ্ছে, 9 জন কুমারী মাকে যেভাবে পুজো হচ্ছে এই গ্রামে, অর্থাৎ এই দক্ষিণ 24 পরগনার, যেখানে কাকদ্বীপের যে দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর নিউ যুবগোষ্ঠীর, তাদের যে 8তম বর্ষের দুর্গোৎসব, তারা কিন্তু এবছর যে অভিনব প্রয়াস নিয়েছে, এবং মা দুর্গা রূপে তাদের যে গ্রামের মেয়েদের, অর্থাৎ তার গ্রামে যেসব মেয়েরা, অর্থাৎ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ছড়ে দেখাচ্ছি, সেই সমস্ত ছোট শিশুদেরকে যেভাবে মা রূপে সাজানো হয়েছে, তাদেরকে পুজো করা হচ্ছে, সেটাও কিন্তু সরাসরি দেখছেন। আমিও আপনাদের দেখাচ্ছি সরাসরি গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পত্রিকার ফেসবুক পেজে আপনারা দেখছেন। আচ্ছা, আপনারা কোথা থেকে দেখছেন একটু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আমি দেখছি খুব সুন্দর এটা গ্রামের পুজো। দেখুন, এখনো পর্যন্ত আমি যদি হিসেব করে দেখি, দক্ষিণ 24 পরগনার আমার নজরে নেই যে কুমারী পুজো যখনই হয় তখন 9 জন কুমারী মাকে পুজো করা হয়। এটা আমি প্রথম, আজকের যেমন লাইভ করছি, এটা আমার নজরে কিন্তু প্রথম, আমার অভিজ্ঞতায় এটা আমি দেখিনি কোথাও। তবে খুব ভালো লাগলো যে গ্রামের আরো যে সমস্ত কুমারী মা, তাদেরকে যে পুজো করা হচ্ছে এই জায়গাতে, সত্যি এই কমিটিকে আমাদের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। এই কমিটি যারা আজকের এই এটা করছে, এই যে তাদের যে অভিনব প্রয়াস, অবশ্যই তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখনো কুমারী মারা বসে রয়েছে, আপনারা দেখতে থাকুন আর চোখ রাখুন যে পুজোটা আবার হয়তো হবে, বা তাদের কি করা হয় না করা হয় সেটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারবেন। কুমারীদেরকে প্রণাম করবেন আপনারা, তাড়াতাড়ি আসুন। এইবারে গ্রামের যারা মহিলারা আছে, বা যাদের এই মুহূর্তে মাতৃরূপে আমরা দেখছি, একদম সরাসরি, যেমন আমরা দেখি নরেন্দ্রপুর বা ভেলুর মঠে যেমন কুমারী পুজো হয়, তবে সেখানে একজন মাকেই পুজো করা হয়, একজন কুমারী মাকে। তবে এখানে 9 জন কুমারী মাকে যেভাবে পুজো করা হচ্ছে, আর সেখানে কিন্তু এবার ব্রাহ্মণ সাহেব ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে দিলেন যে এবারে আপনারা একে একে আসুন। গ্রামের মানুষ তারা এই যে রূপে মাকে এখন দেখছেন, একদম মা যে সেই রূপে বসে রয়েছে, তাকে যে পুজো করা হয়েছে, সেই নীতি মেনে এখন মাকে, অর্থাৎ এই কুমারী মাদের প্রণাম করার জন্য এই গ্রামের মানুষদেরকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা আসুন এবং প্রণাম করুন। আপনি একটু এদিকে আসুন। তার আগে উনি প্রথমে কন্যামা এবং কুমারী মাকে উনি ফুল দিয়ে প্রণাম করে, উনি প্রথমে সবার আগে উনি প্রণাম করবে, তারপরে একের পর এক দিয়ে ফুল নিয়ে সবাই প্রণাম করবে, এবং কেউ চলে যাবে না। উনি কি বলতে চাইছে, আমরা কি জন্য পুজো করলাম, কেন করলাম, এর বিশেষ ব্যাখ্যা উনি দেবে, কেউ চলে যাবে না।
তাহলে দর্শক দর্শনার্থীদের আমি আজকের কিন্তু তাহলে নতুন একটা উপহার দিতে পারলাম। গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচার পত্রিকার ফেসবুক আর ইউটিউব চ্যানেলে বরাবরই দেখবেন গ্রামে গঞ্জে আমরা যখন পৌঁছে যাই না, আমাদেরকে নতুন নতুন কিছু তুলে ধরি। আর সেই কনসেপ্টই কিন্তু আজকে আমরা তুলে ধরেছিলাম। পৌঁছে গেছিলাম সেই সুন্দরবনের একদম প্রত্যন্ত এলাকা। এখানকার মানুষজন কিন্তু সত্যি অতি সহজ সরল এবং তারা এত কিছু বোঝে না। তাদের জানে আমাদের দুর্গা উৎসবটা একদম বছরে একবার আসে আর সেইভাবেই তারা আনন্দ করে। কিন্তু এবছর তাদের অভিনব প্রয়াস যেটা ছিল সেটা কিন্তু আমি দেখালাম সরাসরি। অভিনব প্রয়াসটা কি ছিল নিশ্চয়ই যিনি এখানকার যারা দায়িত্ব রয়েছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে বলবেন। তার আগে আমি কিন্তু দেখালাম। তবে এই যে 9 জন যে এখানকার কুমারী মা যে পুজো হলো, 9 জন কুমারী মায়ের পুজো আজকের কিন্তু এই মণ্ডপে আপনাদের সরাসরি যখন দেখালাম, আপনারা যখন দেখছেন একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই তো আমাদের জানাবেন। আমাদেরও ভিডিও করতে ভালো লাগে, আপনারা যদি আমাদেরকে একটু কমেন্ট শেয়ার করে জানান তাহলে আমাদের এই কারণে ভালো লাগে। আমরা যখন প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছাই আমরা তো শহরতলিতে দেখাতে পারতাম, কিন্তু আমাদের শহর আর গ্রামে যেন একটা আলাদা প্রাণ রয়েছে আর সেই প্রাণটা গ্রামের মধ্যেই পাই আমরা। এখানে মুক্ত হাওয়া, মুক্ত বাতাস। আর শহরে যেই দূষণ, এই দূষিত যেখানে দেখবেন গাড়ি আর গাড়ি আর কালো ধোঁয়া আর ধোঁয়া, সেই দূষণ নিয়েই তো আমাদের বাঁচতে হয় শহরে। কিন্তু না, গ্রামে কিন্তু একটা মুক্ত পরিবেশ আর মুক্ত হাওয়া পাওয়া যায়। সেই কারণেই আমরা গ্রামে পৌঁছেছিলাম আর এসেই দেখলাম 9 জন কুমারী মায়ের পুজো কিন্তু একদম অভিনব ভাবে হচ্ছে। আর সেটাই লাইভ দেখালাম আপনাদের, সরাসরি এখনো দেখাচ্ছি। দেখতে থাকুন আর চোখ রাখুন। এরপরে এর পরবর্তীতে কি হয় নিশ্চয়ই আপনারা চোখ রাখবেন আর দেখতে রাখবেন, তাহলে আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন। চলুন দেখাই আপনাদেরকে। এখনই বলবেন? বিদ্যা মন্দিরে মাস্টারমশাই হরিশঙ্কর ওঝা মহোদয়, ওনাকে বিখ্যাত সফলের জন্য আমি অনুরোধ করছি কমিটির পক্ষ থেকে।
আপনারা শুনুন কেন আমরা এই পূজা অনুষ্ঠানটা করলাম, এর প্রয়োজনীয় কতখানি আপনার মন দিয়ে শুনবেন। এই মহানবমীর দিনে মা দুর্গার প্রতিমার সামনে আমরা আরো 9 মাকে আমরা পূজিত করছি সবাই। তো আমরা দুর্গাপূজা কেন করছি তার কারণ খুঁজলেই আমরা কিন্তু এই নবদুর্গারও আমরা খোঁজ পেয়ে যাব। যে যখন অসুর, আমরা জানি মহিষাসুর খুব অত্যাচার করছিল, সে সময় আমাদের দেবী দুর্গার অবতার রূপে উনি দেখা দিলেন এবং মহিষাসুরকে বধ করলেন। ঠিক এরও কিছুদিন আগে বানাসুর নামে এক অসুর ছিল, তিনি আমাদের কুমারী মায়েদের উপর খুবই অত্যাচার করছিল। তো সেই সময় মা দুর্গাই কুমারী রূপ নিয়ে আর সেই বানাসুরকেই বধ করেছিল। বানাসুর মানে যে অসুর বলা হয়েছে কেন, মানে যার মধ্যে কোনো শুভ গুণই ছিল না, মানুষের শুভ কথা, মানুষের শুভ চিন্তা তার ছিল না, সেই জন্য তাকে অসুর বলা হয়েছে। তো বানাসুর মানে কি অত্যাচারী, তিনি সুন্দরী মেয়ে, সুন্দরী মা যা আছে তাদেরকে নিয়ে অত্যাচার করতেন। এই অত্যাচারের কোনো সীমা ছিল না। তো সবাই মা দুর্গার নামে জপ শুরু করলো, কি করা যাবে, এর সমাধান কি, মায়েদের রক্ষা কিভাবে করা যাবে। তখন মা দুর্গা আর শিবের, দেবাদিদেব মহাদেব শিবের শরণাপন্ন হলেন। দেবাদিদেব মহাদেব উনি ওনাকে বললেন যে তুমি কুমারী রূপে অবতীর্ণ হও এবং তুমি এই বানাসুরকে বধ করো। তো তিনি এই কুমারী রূপ ধরে আর বানাসুরের বধ করলেন। তো বানাসুর আজকের যে বর্তমান সমাজে সেই বানাসুর তাহলে কত প্রাচীন কালে, সেই বৈদিক যুগে সেই ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তারপর থেকে আর দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রচলন বন্ধ ছিল। যে আমাদের যে বাড়িতে মা কুমারী মা যে সে পুজো আর বন্ধ হয়ে গেছিল। তো আবার ধীরে ধীরে যে বানাসুরের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এত বানাসুর অসুর সব চারিদিকে ভরে গেছে, সেই বানাসুর আর অসুরকে বধ করার জন্য আর একটা দেবী দুর্গার কিন্তু আবির্ভাব হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আমাদের এই মা দেবী দুর্গার রূপ হিসাবে আমাদের এই কন্যাদেরকে পূজন করতে হবে। এই কন্যা পূজনের অর্থই হচ্ছে আজকের কন্যা কালকে সে মা, আর কালকে সে মা মানে সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি নতুন পরিবেশ তৈরি করেন, নতুন সমাজ তৈরি করেন, সেই মা। তো আজকে যদি সেই মাকে আমরা এখন থেকে যদি তৈরি করতে পারি, তাহলে আগামী দিনে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা তাহলে পূর্ণ পরিবর্তন হবে। আজকের যে মা আর কালকে তিনি বয়স্ক মা, ঠাকুমা। তো সেই জন্য আজকে যে আমরা কুমারী বা কন্যা পূজন করছি, কন্যা আজকে আমরা হয়তো এখানে আমরা অনুষ্ঠান করে পূজা করছি। আপনি যদি মহারাষ্ট্রে যান, যদি কোনো কন্যার জন্ম হয়, তো গ্রামের পর গ্রাম লোক আসে শুধু ওই কন্যাকে প্রণাম করার জন্য। আমি সামনে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। কয়েকদিন আগে আমার বিদ্যালয়ে এক মহারাষ্ট্রের ব্যক্তি এসেছিলেন। আমাদের শিশু মন্দিরের যত ভাই ছিল সবাই প্রণাম করলো, উনি সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। যখনই ওই শিশু মন্দিরের একজন কন্যা উনাকে গিয়ে প্রণাম করতে চাইলো, উনি প্রণাম করলেন না, উনি কন্যাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন এবং দক্ষিণা দিলেন। উনি মহারাষ্ট্রের। তো এই কথা আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম শুরু হচ্ছে, এরকম নয়, সারা ভারতবর্ষে এখনো কোনো জায়গায় প্রতি বছর প্রতি সময়ে এই কন্যা পূজন হয়। আর আমরা সবাই জানি আজকের কন্যা মানে কালকে সে কারোর বাড়ির বৌমা, আর সে কারোর বৌমা, তো সে কিছুদিন পরে মা, আবার সে কিছুদিন পরে শাশুড়ি, আবার সে কিছুদিন পরে ঠাকুরমা। তো আজকে যদি কন্যা, যদি সেই কন্যা কথার অর্থ হচ্ছে কল্যাণীয়, যেরকম আমরা বলি যে তোমার কয়জন ছেলে মেয়ে, এটা ভুল ব্যাখ্যা। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমার কয় কন্যা কয় পুত্র, কিন্তু আমরা কি বলছি আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন। ছেলে মানে কি ছেড়ে চলে যাবে, মেয়ে মানে মায়া ত্যাগ করে দেবে, মানে ন্যায়ের মায়া ত্যাগ করে চলে যাবে। আমরা মেয়ে বলছি আর ছেলে বলছি, কিন্তু ছেলে আর মেয়ের আমাদের কোনো শব্দই নেই। আমাদের সংস্কৃত বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে ছেলে মেয়ে কোনো শব্দ নেই, এই আধুনিক যুগের শব্দ। সেই জন্য কন্যা মানে যিনি কল্যাণকারী হয়, যিনি মার রূপ হয়, যিনি দুর্গার রূপ হয়, তিনি কল্যাণী। তাই
তাই কল্যাণী থেকে কন্যা এসছে। আর পুত্র, পুত্র কথাটা এসছে হচ্ছে পেত রূপ নাম স্থানে মা বাবাকে যে উদ্ধার করেন তিনি পুত্র। কিন্তু পুত্র মানে পুত্র জন্ম হলেই পুত্র নয়। আমরা যদি এই পিতৃপক্ষে তর্পণ, যদি আমরা তর্পণের ব্যাখ্যায় যাই, আপনার কেউ জানি না মা বাবা মারা যাওয়ার পর তর্পণ করতে হয়। সেখানে বলছে কি পুত্রকে, যে যার বাবা মাকে তিনি পেত রূপক নামস্থানে উদ্ধার করে পরজন্ম বা স্বর্গ লাভের যিনি সহযোগিতা করেন তিনি পুত্র। তো কি আছে আজকে সেই পুত্র কোথায়? আজকে কে কয়জন করে তর্পণ? মা বাবা মারা যাচ্ছে, মা বাবার জন্য জল দেওয়া, মা বাবার সেবা কেউ করছে না। সেই জন্য আজকের কন্যার দরকার। আজকের এই কন্যাই, আজকে কন্যাই ঠেলে পাঠাবে তার স্বামীকে, যাও তোমার 14 পুরুষের জন্য জল দিয়ে এসো। আজকের এই কন্যাই বলবে যাও তোমার বৃদ্ধ মা বাবার সেবা করো। আজকের আমাদের এই কন্যাই যদি তৈরি হয়, আজকে বৃদ্ধাশ্রমের দরকার নেই। আজকে বৃদ্ধাশ্রমের দরকার নেই, মা বাবার অত্যাচার দরকার নেই, কন্যাই সব করতে পারে। এই কন্যা আজকে আমার বাড়ির মেয়ে, কালকে সে কারো বাড়ির বৌমা, সে সেই বাড়ির মা হবে, সে সেই বাড়ির সবাইকে তার শাশুড়ি শ্বশুরকে মা মনে করবে, তাদের সেবা করবে। কিন্তু আজকের কন্যা আমাদের সেই শিক্ষা আমরা দিচ্ছি না। আমাদের আর একটা বিষয় আমি সবাইকে বলছি, এই কন্যারও কেউ মা আছে, এই কন্যারও কেউ মা, তিনিও কন্যা। তিনি কি করবেন? মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করবে ওই বাড়ি কজন গরু আছে, কটা ছাগল আছে, বাড়িতে ছেলে মেয়ে আলাদা কিনা। কিন্তু আমার মা বাবা জিজ্ঞাসা করছেন না যে ভরা সংসারে আমি আমার 51টি পরিবারে আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো। আমরা কোনো মাই চাইছি না। সেই জন্য আমাদের এই কন্যা পূজন করতে হবে, কন্যাদের মধ্যে তেজ তৈরি করতে হবে, তাদের মধ্যে দুর্গার রূপ আনতে হবে, তাদের মধ্যে পরিশ্রমী আনতে হবে, তাদের মধ্যে ত্যাগ আনতে হবে, তাদের মধ্যে জোশ আনতে হবে। তারা যেন আজকের জীবনে, আজকে যে সমাজে আমরা আজকের সমাজে দেখছি অনেক ডাক্তার আছে, মহিলা ডাক্তার, কিন্তু তারা ডাক্তারি করছে, হসপিটালে চিকিৎসা করছে না, তারা প্রাইভেট চিকিৎসায় ব্যস্ত আছে, তারা নার্সিংহোম করছে। কিন্তু আজকের এই মা, কন্যা মা, সে যখন ডাক্তার হবে সবাইকেই ডাক্তার চিকিৎসা করবে, তিনি ঘুষ নেবেন না। আজকের আমাদের কত দেখেছি পুলিশ আছে, কত পুলিশ অফিসার আছে মহিলা, কত এসডিও আছে মহিলা, কত ডিএম আছে মহিলা, কিন্তু তারা ডিএম হয়েছে, পড়াশোনা শিখেছে, কিন্তু তারা কন্যা হয়নি। কেন? তারা কল্যাণ করে না, তারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ছাড়া তারা আর কারোর কথা ভাবে না। তো সেই জন্য আজকের কন্যা পূজনে প্রতিদিন আমাদের প্রতি মুহূর্তে কন্যা পূজন হওয়া দরকার। কন্যাকে তার আসল কাজ তাকে বোঝাতে হবে। তার পড়াশোনার সময় সে পড়াশোনা করবে, সে সংসার করার সময় সংসার করবে, যে কাজের সময় কাজ করবে, সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আজকের যে কন্যা পূজিত হচ্ছে, আমরা পূজা করছি, আমরা সমস্ত পুরুষ আমাদের এই কন্যাদের পূজা করা উচিত। আমরা তো পূজা করি, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে তো বলা আছে যে মাতৃবৎ পরদারিষু পরদ্রব্যেষু লষ্টবৎ আত্মবৎ সর্বভূতেষু ইয় পশ্যতি সপশ্যতি। মানে মাতৃবৎ পরদারিষু, আমরা তো আমাদের শাস্ত্রই বলছে নিজের মা ছাড়া, নিজের স্ত্রী ছাড়া সমস্ত মায়ের মতো, সমস্ত কন্যার মতো তাদের সবাই পূজিত হবে। পরদ্রব্যেষু লষ্টবৎ, পরের পূজন করে তাদের দেবী দুর্গার রূপ তাদের মধ্যে যেন দেখতে চাই, সেইভাবে আমরা সবাই যেন তাদেরকে প্রতি পূজা পাঠ আশীর্বাদ করি, যেন তার দেবী দুর্গার রূপ ধরে। আজকের পাড়ায় পাড়ায়, আজকের গ্রামে গ্রামে আমাদের হিন্দুদের ধর্মে সংস্কার কত লোক কত বাধা দিচ্ছে, সেই বাধা থেকে আমাদেরকে মুক্তি করবে কারা? আমাদের এই কন্যা, আমাদের এই কন্যারাই তার মুক্তি করবে। সেই জন্য আমাদের কন্যা পূজনে খুবই দরকার। ছোট্ট করে একটা কথা বলছি যে আজ কন্যা পূজনের গুরুত্ব কি। আর একটা ঘটনা, যে আমরা তেগ বাহাদুর, আমরা নবম গুরু তেগ বাহাদুরের স্ত্রীর নাম গুর্জরি দেবী। উনার চোখের সামনে 4টা ছেলেকে কেটে দিল ঔরঙ্গজেব। তখন ঔরঙ্গজেব কি করলো? ওই তেগ বাহাদুর সহ তার 4 জন ছেলেকে বন্দি করে নিয়ে আসলো। শুধু তেগ বাহাদুরকে বললো যে আপনি ধর্ম পরিত্যাগ, আপনি শুধু ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। বলছেন না, আমি করবো না, ইসলাম ধর্ম কবুল করবো না। বলছে তাহলে তোমার এমন শাস্তি দেবো যে তুমি বাধ্য হবে। বলছি কি তুমি শাস্তি দেবে আমাকে? বলছি দেখো, তার চোখের সামনে তার একটা বড় ছেলেকে 2 হাত কেটে নিল, করাত দিয়ে তার শরীরে খণ্ড বিখণ্ড করলো। তারপর বলছে এবার ইসলাম কবুল করো। বলছে না, আমি ইসলাম কবুল করব না। তারপরে এইবার কি হয়েছে, আরো তার পরের ছেলেকে গরম তেলের কড়াতে তুলে ফেলে দিল। হ্যাঁ, তবু বলছে এবার বলো ইসলাম কবুল করো। বলছে না, আমি ইসলাম কবুল করব না। তারপরে উনি তো এই অবস্থায় তেগ বাহাদুর তার 2 ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন ওই
কিন্তু তার মা গুর্জরি দেবী দুজন পুত্র, লাস্টে জেরাবর সিং আর ফতেহ সিং দুজনকে নিয়ে কি করলো, লুকিয়ে উত্তরপ্রদেশের এক জায়গায় চলে গেলেন। ওখান থেকে তাদেরকে খুঁজে আনা হলো। যে গুর্জরি দেবী আর তার দুই ছেলে জেরাবর সিং আর ফতেহ সিং দুজনকে নিয়ে আসা হলো। তাদের চোখের সামনে তাদেরকে জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হলো। কি তবু তার মা বললো না যে তুই ইসলাম কবুল কর, বলছে না বাবা, ধর্মের জন্য মৃত্যু আমাদের শ্রেষ্ঠ। আজকের সেই গুর্জরি দেবী তার ছেলেদেরকে কি শিক্ষা দিল? তার ছেলেদের শিক্ষা দিল ধর্ম যদি বেঁচে থাকে আমরা সবাই বেঁচে থাকবো, আমাদের সমাজ বেঁচে থাকবে, সেই ধর্ম রক্ষিত। সেই জন্য আজকে সেই গুর্জরি দেবী, এদের মধ্যে আমাদের সেই গুর্জরি দেবীকে দেখতে হবে। এরা সেই অহল্যাবাই, আমাদের যে অহল্যাবাই ইংরেজরা যাকে ঘিরে ফেলেছিল, সে তার ছেলেকে পিঠে কাঁধে বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় নিয়ে যুদ্ধ করে ইংরেজদেরকে পরাজিত করেছিল। সেই দুর্গাবতীর কথা ভাবতে হবে। আমাদের ঝাঁসির রানী নাম শুনেছি, লক্ষ্মীবাই, যিনি ঝাঁসি রানী ছিলেন, তার স্বামী মারা যাওয়ার পর ছোট্ট পুত্র কন্যাকে নিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন। সেই ঝাঁসিও এক কন্যা, তার মাও এক কন্যা ছিল। সেই জন্য আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি যে আমাদের এই মা, আমাদের এই যে বাড়ির যে আগামী প্রজন্ম মায়েরা, যে ছোট ছোট মেয়েরা মানে মায়েদের জন্ম হচ্ছে, তাদেরকে যেন আমরা সেই দেবী দুর্গার মতো তেজস্বী, শক্তিশালী, সাহসী, সব দিক থেকে বলিষ্ঠ তৈরি করতে পারি, সেই আমাদের আবেদন আছে। সেই কারণেই আমাদের এই মা, এই যে কন্যা পূজন, কন্যা মানে সমাজের কল্যাণ করবে, সকল্যাণ নয়, কল্যাণ করবে। সেই জন্য কল্যাণ থেকেই কন্যা কথাটা এসছে, সমাজের কল্যাণ করবে। আজ কন্যা পূজন, আজ কন্যা পূজন সমাজের পূজা হচ্ছে, এই সমাজের সব মায়েদের পূজা হচ্ছে। এরাই একদিন বড় হবে, এরাই একদিন এক একটা সমাজের মাথা হবে, এরা সেই সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। এই আমাদের চিন্তা। এরকম হাজারো আমাদের ঘটনা আছে। যদি আমরা সবাই জানি যে একটা ছেলে একটা পরিবারকে উন্নতি করতে পারে, কিন্তু একটা মা সে তার নিজের শ্বশুর বাড়িকেও উন্নতি করতে পারে, সে তার বাপের বাড়িকে উন্নতি করতে পারে, তার বাপের বাড়ির সমাজকে উন্নতি করতে পারে, শ্বশুর বাড়ির সমাজকে উন্নতি করতে পারে। সেই জন্য তো কন্যা পূজন। একজন কন্যা অনেক করতে পারে, একজন কন্যা দেশ পরিবর্তন করে দিতে পারে, সমাজ পরিবর্তন করে দিতে পারে। এরকম কন্যা আছে আমাদের, কিন্তু পরিবর্তন করছে, এরকম কোন কন্যা সমাজ পরিবর্তন করছে, কিন্তু সুপথ আর কুপথ আছে। আমরা সুপথের পরিবর্তন চাই, আমরা সংস্কারের পরিবর্তন চাই, আমাদের ত্যাগ চাই, আমাদের মধ্যে মর্যাদা চাই। আজকের আমরা অনেক মা বোনকে দেখছি তারা রাস্তাঘাটে চলছে, তাদের মর্যাদা নিয়ে চলছে না, সেই মর্যাদা চাই। এই মর্যাদা সম্পন্ন সমাজ গড়তে আমাদের কন্যা পূজনের দরকার আছে। আমাদের সমাজ ধীরে ধীরে আমাদের হিন্দু সমাজ থেকে ধীরে ধীরে অন্য কোনো পাশ্চাত্যগামী দিকে চলে যাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের সকলকেই সহযোগিতা করতে হবে, সকলকে চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের সমাজকে কি করে উদ্ধার করা যায়। আমাদের সমাজকে উদ্ধার করার একটাই পথ, এই আমাদের কন্যা, আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ। এরাই যদি বড় হয়, এরাই যদি সঠিক হয়, এদের মাথায় যদি সঠিক চিন্তা আসে আর এদের মাথায় সঠিক পরিবেশ দিতে পারি, তাহলেই আমরা আমাদের সমাজের সঠিক জায়গায়। আজকের সমাজে আমরা সবাই যারা বসে আছি, আমরা সবাই জানি যে রাস্তাঘাটে যাওয়া আসা, বিভিন্ন অফিস আদালতের কাজে গেলে আমাদের কাজ দিনের পর দিন হয় না, 2 দিন 3 দিন পরে ডেট দেয়। কিসের জন্য হচ্ছে? যে তাদের মধ্যে যারা চাকরি করছে তারা তাদের কর্তব্য পরায়ণ নয়, আর তাদের কর্তব্য পরায়ণ না হওয়ার কারণে আজকে আমাদের সমস্যা। আজকে এই রাস্তাঘাট, হসপিটাল, আপনি যান হসপিটালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই, আপনাকে নার্সিংহোমে যেতে হচ্ছে। একটা নার্সিংহোমে সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে না তো আরেকটা নার্সিংহোমে যেতে হচ্ছে। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যে স্বার্থের জন্য চলে যাচ্ছে। আজ এর পিছনে আমরা যদি কন্যারা যদি ঘুরে দাঁড়ায়, এ যদি বলে যে তার স্বামীকে বলে যে তুমি ঘুষের পয়সা আনবে না, তুমি ঘুষের পয়সা আনলে তোমার পয়সা আমি গ্রহণ করব না, তো এই সমাজ পরিবর্তন কে করতে পারে? আমাদের এই কন্যাই করতে পারে। আপনারা সবাই বলুন না, যদি আমার বাড়ি আমার স্ত্রী যদি বলে যে তুমি যে কাজে যাচ্ছ সে কাজে যদি সৎভাবে পয়সা ইনকাম করে আনো, তাহলে আমি তোমার ওই পয়সা গ্রহণ করব। তুমি অসৎভাবে পয়সা আনলে আমি গ্রহণ করব না। তো আমাকে সৎ হতে বাধ্য, আমি সৎ হতে বাধ্য হয়ে যাব। সেই জন্য আমাদের কন্যাকে সঠিক জায়গায় আনতে হবে।
আমাদের মাদেরকে সামাজিক জায়গা আনতে হবে। আমাদেরকে আগে কি হতো, যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল, যখন বিপ্লবীরা না খেয়ে আন্দোলন করছিল, তখন আমাদের এই মায়েরাই প্রতিদিন রান্নার চালের থেকে এক মুষ্টি করে চাল তুলে রাখছিল। তারা প্রতিদিন তুলতে সন্ধ্যা রাত্রে অন্ধকারে বিপ্লবীরা আসতেন, তাদেরকে সেই চাল অর্থ তারা তুলে দিতেন। আজকের সেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই মায়েদের ভূমিকা বিশেষ আছে। বর্তমান সমাজে আমাদের দেশ রাজনৈতিক ভাবে হয়তো স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখনো আমরা সামাজিক ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিনি। কেন স্বাধীনতা লাভ করিনি? যে আমাদের দুর্গাপূজার অনুমতি নিতে হয়, আমাদের কালী পূজা করলে অনুমতি নিতে হয়। আমরা যেখানে আমাদের আজকের যে ব্যবস্থা, আজকের গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা, আজকের অনুমতি নিতে হয়, কিন্তু সেখানে অন্য কোনো সংস্থা স্কুল করলে সেটা কোনো অনুমতি লাগে না, তারা সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন পেয়ে যায়। কিন্তু আজকে হিন্দু ধর্মের গুরুকুল স্কুল বা গুরুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার যদি কোনো বিদ্যালয় করা হয়, আজকে সেখানে অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ কি? আমরা রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছি, আমরা আর সামাজিক ভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিনি। এই পূর্ণ সামাজিকতা আর পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের এই কন্যা পূজনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর আজকের কন্যা কালকের মা, আর কালকেই সে ঠাকুর মা। তো সেই জন্য এই মায়েরাই যদি আমাদের ঠিক হয়, তাহলে আমাদের সমাজ ঠিক হয়ে যাবে, আমাদের সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। সেই জন্য সবার কাছে আমার বিনম্র নিবেদন যে আমরা এর পরের বছর আমরা আরো বিশেষ যেন কন্যা পূজনের ভাবনাটা নেই, আরো সংখ্যা বাড়াতে পারি। প্রতিটা বাড়িতে যেন একজন দুর্গা দেবী তৈরি হয়, প্রতিটা বাড়িতেই একজন দুর্গা চাই। এখন এত অসুর জমেছে, আগে তো একজন অসুর ছিল যে মহিষাসুর, যাকে মা দুর্গা বধ করেছে। আজকের একটা অসুর নেই, আজ পাড়ায় মোড়ে অসুর তৈরি হয়েছে, তার অশুভ শক্তির পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সেই জন্য আজকের যে বর্তমান সমাজ যে পরিস্থিতি আছে, আমাদের প্রতি বাড়িতে একজন দুর্গা দরকার, যদি সেই সমাজ ব্যবস্থা করতে হবে। তো সেই সমাজ করার জন্য আমাদের যতজন মা আছে, সব মায়ের কাছে আমাদের বিনম্র নিবেদন যে আপনারা একটু সচেতন হন, আর আমাদের বাড়িতে যে মায়েরা আছে তাদের দুর্গা হিসাবে তৈরি করুন। তাদের মধ্যে তেজ থাকবে, তাদের মধ্যে সাহস থাকবে, তাদের মধ্যে চরিত্র থাকবে, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকবে, তাদের মধ্যে ভক্তি থাকবে, তাদের মধ্যে শান্তি থাকবে, শ্রদ্ধা থাকবে, সব থাকবে। এরকম গুণসম্পন্ন আমরা বাড়িতে যেন আমাদের কন্যাদেরকে তৈরি করতে পারি। শিক্ষা, দীক্ষা, ধৈর্য, মর্যাদাতে, শ্রদ্ধাতে, শান্তিতে, ভক্তিতে, সব দিকে যেন আমাদের বাড়িতে মা দুর্গা রূপী মা যেন সবার বাড়িতে আসে, সবার বাড়িতে থাকে। আর যার বাড়িতে এসে তাকে তৈরি করেন আগামী দিনে দুর্গা। সেই জন্য সবার কাছে আমাদের বিনম্র নিবেদন, সবাই এই মা দুর্গা বা এই কন্যা পূজনের জন্য সবাই করুন। আর সামনে হয়তো আমরা এখন পূজা করছি, কিন্তু আসল পূজা কি করতে হবে? আমাদের আসল পূজা করতে হবে, এদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, এদেরকে গীতা পাঠ শেখাতে হবে, এদের ভাগবত পাঠ শেখাতে হবে, এদের বেদ পাঠ শেখাতে হবে, এদের শ্রদ্ধা শেখাতে হবে, এদের ভক্তি শেখাতে হবে, এদের সাহস শেখাতে হবে, এদেরকে লাঠি খেলা, জুডো, ক্যারাটে সব দিকে শেখাতে হবে, তবে মর্যাদার সাথে শেখাতে হবে। আমরা কি করি? আমরা শেখাই, আমরা জুডো শেখাচ্ছি, ক্যারাটে শেখাচ্ছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি, কিন্তু মর্যাদা শেখাচ্ছি না। আমরা কি করছে? ব্যায়াম করতে যাচ্ছে, যে অসভ্য পোশাক পরে যাচ্ছে, যার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, তাহলে এটা অমর্যাদা হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য সেই শিক্ষাটা আমাদের কাজে লাগছে না। সেই জন্য আমাদের সব শিক্ষাই শেখাতে হবে, সেটা মর্যাদা সম্পন্ন। সেই জন্য সব মায়েদের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন, আপনারা সবকিছু করেন মর্যাদার সাথে। আমাদের এই ছোট মা বোন যারা আছে, তাদেরকেও দেবী দুর্গা রূপে আমাদের দেখুন, এবং তাদের দেবী দুর্গার কি কি গুণ ছিল, তাদের মধ্যে সেই গুণগুলো আমরা যাতে আনতে পারি, সেই চিন্তা আপনারা নেন। আর আশা করছি আপনারা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করেন, আজকে দুর্গাপূজা হচ্ছে, এখানে প্যান্ডেল হচ্ছে, যদি প্রতি মাসে একাদশীর দিন গীতা পাঠ করেন, প্রতি বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন আমরা গীতা পাঠ, ভাগবত পাঠ, একটু গুরুজনদের নিয়েছে বক্তব্য শোনা, কিছু করা, এভাবে যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের গ্রামে বাড়িতে পাড়ায় দুর্গা তৈরি হয়ে যাবে। নতুন করে এমন একটা দিন আছে সব বাড়িতেই দুর্গা পূজার দরকারই হবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গা নেই, তাই জন্য আমাদের দুর্গার পূজা করতে হচ্ছে। কেন দুর্গা পূজা করছি? আমরা সবাই দুর্গা করছি, দুর্গা ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি কাকদ্বীপে অনেক টাকা খরচা করে। আরে দুর্গার পূজা কেন করব? যে অসুর পাড়ায় গ্রামে সব জায়গায় মহল্লায় যে অসুরগুলো তৈরি হয়েছে, সেই অসুরকে নাশ করার জন্যই দুর্গা পূজা।
তো আমাদের সকলকেই ভাবতে হবে, অসুর বলতে অশুভ শক্তি, অশুভ চিন্তা, অন্যের অকল্যাণ করা, অন্যের ক্ষতি করাই হচ্ছে অশুভ। সেই জন্য যাতে অন্যের অকল্যাণ না হয়, অন্যের ক্ষতি না হয়, এরকম কিছু আমাদের চিন্তা ভাবনাই হলো শুভ। সেই জন্য অশুভ আর শুভ, সেই অশুভ শক্তির অবসান হবে আর শুভ শক্তির উদ্ঘাটন হবে। তো সেই কারণেই এটি মায়ের আমাদের কন্যার পুজো। মা দেবী দুর্গা কন্যা রূপে এসেছিলেন, বানাসুরকে বধ করেছিলেন। ঠিক এই মায়েদের এরাও দুয়ের গা, এরাও যে সামনে যে হাজার হাজার যে অসুর থাকবে, অশুভ শক্তি থাকবে, তাদেরকে যেন এরা বধ করতে পারেন, তাদেরকে যাতে এরা সমাপ্ত করতে পারে, সেই শক্তি ভগবান মা এদেরকে দিক। মা দুর্গার সমস্ত শক্তি এদের উপর ঢলে পড়ুক, এই সমাজের উপর ঢলে পড়ুক, এই পাড়ার উপর ঢলে পড়ুক। আর আমাদের যেন বাড়িতে বাড়িতে সবাই দুর্গা তৈরি হয়, দুর্গা হয়। আর সেই আশা রেখে আমি আমার বিষয়ে বক্তব্য শেষ করছি। সব মায়েদের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন, আমি আপনাদের পুত্রের ন্যায়, ভাইয়ের ন্যায়, আমার আবেদন আপনাদের কাছে যে আমাদের সমাজকে আমাদের গড়তে হবে। সেই জন্য আমাদেরকে সমাজে গড়ার জন্য আমাদের দরকার সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি করতে হবে। আর আমাদের উন্নতি করার সাথে সাথে আমাদের ভাই বোনদেরকে আর উন্নতি করতে হবে। ব্যাস এইটুকুই আমার বলার ছিল। তো আপনাদের সবার কাছে আমার বিনম্র প্রণাম নিবেদন করে আমি আমার বিষয় শেষ করছি। তো এই মুহূর্তে আপনারা বক্তব্য শুনলেন আর বক্তব্য দিলেন কিন্তু সেই গুণীজন যিনি আপনাদেরকে অনেকটাই বোঝালেন আর আপনাদের শোনালেন। তো আমি এই মুহূর্তে যেহেতু এই মণ্ডপে রয়েছি আর এদিকে দেখো, আমি যে এই মুহূর্তে সেই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে রয়েছি যে মণ্ডপে বলেছিলাম যে আজকের যারা গুণীজন এবং তাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে, কারণ তাদের সঙ্গে এই কারণে আমি একটু কথা বলবো, কারণ এখানে তারা কর্মকর্তা যিনি বলেছেন তো উনার সঙ্গে আর একটু কথা বলতে হবে, কারণ এখানকার যারা রয়েছে তারা দীর্ঘ অপেক্ষায় ছিল যে নব রূপে আজকের যেভাবে সাজানো হয়েছে, যেভাবে পুজো হলো, আর সেইভাবেই কিন্তু গ্রামের মানুষ তারা কিন্তু সেইভাবেই আজকের সেই পুজোটা দেখলেন যে 9 জন কুমারী মাকে যেভাবে আজকের পুজো করা হলো। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেভাবে হয়ে গেল এখানে তো কিছু বলার নেই। তবে স্যার আপনার কাছে যাওয়া, তো আপনারা আজকের বেশ নব রূপে এই যে কুমারী পুজোটা করলেন, এটা যেন আমার দক্ষিণ 24 পরগনার কোথাও কিন্তু আমি এটা ঠিক আছে চোখে পড়লো না। কিন্তু আপনার এই প্রত্যন্ত গ্রাম যেটা একদম কি বলতে পারি সুন্দরবনের যে জায়গাটা, সেটা একটা বলছি দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর, হঠাৎ এই কনসেপ্ট বা এই চিন্তা ভাবনা কেন? আমরা ভাবলাম যদি কুমারী পূজা করা হয় তাহলে আমাদের বাড়ির যেসব ছোট ছোট কুমারী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে যদি একটা নতুন আঙ্গিকে সমাজের কাছে তুলে ধরা যায় যে এই ছোট ছোট কুমারী মেয়ে একদিন মা হবে, তারা একদিন সমাজ গড়ে তুলবে, তাদেরকে যদি আমরা আজকের পুজো করতে পারি তাহলে মনে হয় সমাজের কাছে একটা নতুন বার্তা যাবে। তাই আমরা আমাদের নিউ যুবগোষ্ঠী একটা নতুন প্রয়াস তৈরি করলো কুমারী মায়ের সঙ্গে। এটা সুন্দরবনের নজির কাটলেন আপনি। সুন্দরবনে এখনো পর্যন্ত আমার মনে হয় আমি এতদিন আমার এই প্রফেশনে আমি আপনার সুন্দরবনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, তবে আমার জ্ঞান তো এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে আমার মনে সুন্দরবন শুধু নয় দক্ষিণ 24 পরগনায় হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে এটা দেখলাম আপনারাই প্রথম শুরু করলেন। হতে পারে, সেটা আমি জানি না। আমরা অনেক প্রচেষ্টায় অনেক আয়োজন করে এটা করতে হয়েছে আমাদের। যদি ভালো লাগে সমাজের কাছে বার্তা যাক, সবাই এগিয়ে আসুক, এই রকম প্রত্যেক বছরের ন্যায় তারাও যেন ছোট ছোট মেয়েকে মাতৃরূপে পূজা করে, এটা আমি চাই। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর রবীন্দ্রনাথ জানা। কি দায়িত্বে রয়েছেন পুজো কমিটি? আমি পুজো কমিটির সভাপতি এই নিউ যুবগোষ্ঠী। তো নিউ যুবগোষ্ঠীর পুজো কমিটির সভাপতি যিনি বললেন যে একটা সত্যিই তো একটা অভিনব প্রয়াস। আর তারপরেই এই যে নবরূপে যে এতক্ষণ আমরাই তো দেখাচ্ছিলাম সরাসরি, তো একটু নিচে নেমে নবরূপে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলা যাক, ওদের কেমন লেগেছে। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলবো, কারণ ওরা এতক্ষণ সেজে গুজে
পুজোটা করলেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আর তারপরে ওদের সঙ্গে না কথা বললে কেমন লাগে দেখা যাক, ওদের সঙ্গে একটু সরাসরি কথা বলা যাক। তো আমি ধীরে ধীরে একটু মণ্ডপের ভেতরে ঢুকি। আর মণ্ডপটাও খারাপ নয় কিন্তু, এখানে বেশ মণ্ডপটা এইদিকে ঠাকুরমশাই একটু আপনি এদিকে চলে আসুন তো। বলছি যে এই যে নবরূপে যে পুজোটা হলো আজকের, তো আজকের আমরা এই সুন্দরবনের মনে হয়, আমার তো মনে হয় যেহেতু সরাসরি দর্শকরা দেখছে, দর্শনার্থীরাও এখান থেকে দেখছে, তো এই যে এখনো সুন্দরবনের আপনার কি নজরে রয়েছে এখনো এইভাবে নবরূপে মা দুর্গাকে পুজো করা হচ্ছে, আপনার নজরে আছে? হ্যাঁ, আমি ধরে রেখেছি, আপনি বলুন। হ্যাঁ, সব জায়গায় হচ্ছে নবরূপে যেখানে যেখানে পুজো হয় সেখানে পুজো হয়। একটা কথা হচ্ছে কুমারী পূজার মূল উদ্দেশ্য, মূল কথা হচ্ছে যে মাতৃত্বের আধারে দেবীত্বের প্রকাশ, মূল কথা এটাই হচ্ছে কুমারী পূজা। আমাদের এই প্রচলনটা হয়েছে। সেখানে কি 9 জন মাকে পুজো করা হয়, 9 জন কুমারীকে, না একজনকে পুজো করা হয়? না, কোথাও 9 জনকে পূজা করা হয়, কোথাও একজনকে পূজা করা হয়, যেখানে যেমন ধর বেড়ুলে, সেখানে বেলুর মঠে আমার 50 জনকে পুজো করা হয়। বেলুর মঠে? হ্যাঁ, তা যেখানে যেমন সেখানে তেমন। তা আমাদের এখানে মূলত আজ এবারে এই বছর এই সিস্টেমটা করা হয়েছে যে যেহেতু মাতৃত্বের আধারে দেবীত্বের প্রকাশ, যার জন্যে এই কুমারী পূজা। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম চন্দন মিশ্র, বিশালাক্ষী গুরুবাড়ি। তো আমি এই কুমারী মায়েদের সঙ্গে একটু কথা বলবো, দেখি ওরা একটু কথা বলা যাক। এদিকে ঘুরে তাকাও। আরে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, তুমি আজকের মা রূপে রয়েছে, দেখি মার সঙ্গে একটু ছেলে কথা বলতে পারে না? দেখা যাক দেখি মায়ের সঙ্গে ছেলে কথা বলবে আজকের সরাসরি। তুমি কিন্তু এখন মা রূপে রয়েছে, মুখ কিন্তু নিচু করলে হবে না। কেমন লাগছে বলো? এদিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও। আচ্ছা, ও লজ্জা পেয়েছে, আরো অনেকেই রয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা হবে, চলুন। কারণ ও লজ্জা পেয়েছে, ও এখন মা রূপে বসে রয়েছে, তো দেবী রূপে বসে রয়েছে, দেবীর সঙ্গে তার আমরা কথা বলতে পারি না। কেমন লাগছে? ভালো। ভালো। যখন তোমাকে এইভাবে সাজিয়ে মা রূপে, মাতৃরূপে পুজো করা হচ্ছে, জানো কি? জানো না, মনে নেই, কিন্তু তোমাকে যে সবাই প্রণাম করে যাচ্ছে, জানো কি কেন করছে বলো তো? তুমি মায়ের রূপ নিয়েছো এখন এই মুহূর্তে, তাই তো? কি নাম? রিমলি জানা। তুমি কি সেজেছো মা? দেবী দুর্গা? একদম। তোমায় প্রণাম করেছে তো কিন্তু সবাই আজকে, একদম। আমি এটা প্রণাম করবো, প্রণাম করে নেবো। দাদা তোমার একটু প্রণাম করে নি, এটা প্রণাম করে নি, প্রণাম করে আমি একটু তোমায় প্রণাম করে নিলাম। তো দর্শক দেখছে যারা কিন্তু সরাসরি লাইভ দেখছে, কিন্তু একটা প্রণাম করে নিলাম। আর একটা পুচকিটাকে কি করা যাবে, একটু প্রণাম করে নি, পুচকিটার পায়ে প্রণাম করে নি। বাবা বাবা বাবা, পুচকির পায়ে প্রণাম করছি, রেগে যাচ্ছে মা, কিন্তু রেগে গেছে, দেখেছেন মা রেগে গেছে। তুমি রেগে গেছো, তুমি রেগে গেছো? বাবা আশীর্বাদ করে দাও আমাকে, আশীর্বাদ তো দেবে। আচ্ছা তোমরা তাহলে সবাই একদম এই গ্রামেরই মেয়ে, সবাই গ্রামের, তো দেখি দাও সবাইকে। তো এই গ্রামের যারা একদম কুমারী মায়ের যে পুজোটা হয়েছে, সেটা কিন্তু সরাসরি লাইভ আপনাদের দেখালাম। এই গ্রামের সত্যি তাদেরকে একটা কথা বলার আমাদের, যে মায়েরা তারা যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে তাদেরকে আজকে যে দেবী রূপে যে পদে যে আসনে বসিয়েছে, সত্যি এই গ্রামবাসীকে আমাদের গ্রামীণ কৃষি শিল্প সমাচারের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের যেমন শুভ নবমীর প্রীতি শুভেচ্ছা দিচ্ছি, কুমারী পূজার প্রীতি শুভেচ্ছা দিচ্ছি, তার সঙ্গে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ তারা আজকের যে রূপে, বিশেষ করে যে রূপে যেভাবে তুলে ধরেছে, এটা আমাদের কাছেও যেমন লাইভ আমরা সরাসরি সম্প্রচার করছি, এখনো করছি। তো এটা যারা দর্শনার্থী, যারা দর্শক, যারা দেখছেন, তাদেরকে বলবো যে এইরকম আপনাদের যদি এলাকায় কোনো রকম এইভাবে হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আমাদেরকে আপনারা কল করুন, মেসেজ করুন, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের এইভাবে তুলে ধরতে। চলুন আমরা ধীরে ধীরে ওইদিকে যেতে যাই। তো আমরা এতক্ষণ কথা হলো, তো এখানে যেহেতু আমরা কথা বললাম, অনেকের সঙ্গে কথা হলো, আর কথা বলার পরে এবার আমরা আকাশের দিকে একটু দেখাতে বলবো। আকাশ যেন বড্ড আমাদের সঙ্গে খামখেয়ালিপনা শুরু করে দিয়েছে, মেঘ কখনো কখনো বৃষ্টি, আবার কখনো আবার রোদ। তো এই যে গ্রামের যারা আনন্দ করছে, তাদের হয়তো এখানে বেশ সুন্দর করে একটা মণ্ডপ তৈরি করে দেওয়া আছে, যাতে করে কোনো অসুবিধে তাদের না হয়। তবু তার পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি যে মাঝে মাঝে
এই যে মেঘের লুকোচুরি আর হঠাৎ করে বৃষ্টি, এটা যেন আমাদেরকে খুব আতঙ্কে রাখে। কারণ আমরা পুজো দেখবো, পুজোতে যাব, মণ্ডপে যাব, ফুচকে খাবো, বিভিন্ন দোকানে যাব, বিভিন্ন কিছু কেনাকাটা হবে। এই গ্রামের লোক, গ্রামে যারা থাকেন তারা কিন্তু শহরে গিয়ে একটু ফুচকে খেতে ভালোবাসে, দোকানে ঢুকে পড়লো, সেটা কি করে হবে? ওয়েদারে যদি খামখেয়ালিপনা করে আর কি হবে? তো যাই হোক না কেন, আজকের শুভ নবমীর প্রীতি শুভেচ্ছা সবাইকে আরেকবার দিয়ে দিলাম। আর সবাই ভালো থাকবেন। আমরা আরেকবার দেখিয়ে দেবো, মা সব চলে যাচ্ছেন বাড়ির দিকে। উমা এখন বাড়ির পথে, অর্থাৎ পুজো কি শেষ না, কিন্তু এখন যে উমাদের পুজো হলো সেই উমারা কিন্তু এখন বাড়ির পথে। দেখুন এই উমারা এখন চলে যাচ্ছে বাড়ির পথে, তারা কিন্তু ওই উমা ওখানে থাকলো, আর এই যে উমা যাদের পুজো হচ্ছিল এই উমারা এখন বাড়ির পথে চলে যাচ্ছে। দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর উমার সঙ্গে উমার মা, দেখেছেন উমার সঙ্গে উমার মা কিনা চলে যাচ্ছে। দেখো আমরা দুর্গার সঙ্গে দুর্গার মা মানে উমা, আমার দেবী, তার মা কিনা দেখুন, দেখুন মায়ের একগাল হাসি। মা আমার কি বলবে মা? আচ্ছা দুর্গার মায়ের নাম জানেন আপনারা সবাই? জানেন? এই তো দুর্গার মায়ের নাম দক্ষর কন্যাকে সতী। সতী তো আরেক গ্রুপেই তো জন্মেছিল, তাহলে কে হতে পারে? আমি তো জানা নেই, জানতে হবে আমাদের। যাই হোক, উমাকে ছেড়ে দেই, উমা বাড়ি যাচ্ছে, মা উমা বাড়ি চলে যাচ্ছে, আর আমার ওই উমা কিন্তু ওখানে বসে আছে। দেখুন ওটাই হচ্ছে দেবী দুর্গা, যাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এখনো। আর এই উমারা সব বাড়ি চলে যাচ্ছে, যান বাড়ি চলে যাচ্ছে। আমি দেখিয়ে দিই, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি চলে যাচ্ছে। যাক সবাইকে বলবো, যাক আমরা এই জায়গায় এসে আপনাদের বেশ কিছু এই যে গ্রামের তথ্যচিত্র তুলে ধরতে পেরেছি। সবাই ভালো থাকবেন। আর বেশিক্ষণ অনেকক্ষণ তো ভিডিওটা করলাম, আবার পরবর্তী ভিডিওতে গিয়ে এইরকম আবার কোনো কিছু দেখাবো।